जुड़ बैठे गुरु सवारिओ। सतगुरु जी रहमत किरपा नाल सिद्ध गोष्ठ बाणी की लड़ीवार विचार आपां कर रहे हाँ। 49 पौड़ियां दी विचार असी पिछलियां इन्हां क्लासां विच कर चुके हाँ। 50वीं पौड़ी तो अज दी विचार जिहड़ी है वो आरंभ होएगी। 48वीं पौड़ी विच सिद्धा ने सवाल पूछे गुरु नानक देव महाराज दे अगे। शब्दावली ऐसी वरती जिहनूं समझण लई बड़ी तीखण बुद्धि की लोड़ है। वो शब्दावली का भाव की सी, वो शब्दावली की सी, ये विचारां आपां पिछे कर चुके हैं। सिद्धा ने सवाल किया सी कि किहड़ा साधन है हिवे घर चंद्रमा जिहड़ा है वह मन में टिकिया रहे, सूरज की तपश जिहड़ी है सदा बनी रहे। वो किहड़ा स्थान किहड़ा ढंग है जिहदे नाल मौत का भै जिहड़ा है वह मुक जाए। गुरमुख की इज्जत किवें परमेश्वर के दर ते बनी रहे। वो किहड़ा सूरमा है जिहड़ा काल नूं जित लैंदा है, मौत नूं जित लैंदा है। गुरु नानक देव पातशाह जी ने यह गल सानूं दसी भी सिद्धा ने यह सवाल पूछे और गुरु पातशाह जी ने उन्हां दे उत्तर जिहड़े सन अगली पौड़ी में दिते। तो 48वीं पौड़ी विच जोगियां ने सिद्धा ने ऐसे शब्द चंन ते सूरज की वरतों की है जिन्हां दी तुलना गुरबाणी ने भी कई बारी ये लफ्ज वरत के की है। एक शीतलता का और एक तपश का, ज्ञान का। जिथे ज्ञान की गल की, सूरज की गल की, क्योंकि सूरज अंधेरा मिटाउंदा है ते ज्ञान भी अज्ञानता के हनेरे नूं दूर करता है। नाम ठंड दिंदा है, इस तरह जिवें चंद्रमा की मिठी रोशनी विचों ठंडक महसूस होती है। ये शब्द हैं जिहड़े इस्तेमाल सिद्धा ने किए। उन्हां दा सवाल सी किवें चंद्रमा की शीतलता बनी रहे, किवें सूरज चमकदा रहे। गुरु पातशाह ने अगों जवाब दिता सी, शब्द की कमाई नाल, भाव वाहिगुरू की याद नाल, नाम भी जुड़े रहन नाल शीतलता ते आत्म ज्ञान नाल बिरती इकट्ठी हो जाती है, जुड़ जाती है और परमेश्वर के दर का मार्ग लभ पैंदा है। शीतलता की गल जदों असीं करते हैं, गुरबाणी दे विच प्रमाण असीं बहुत सारे विचार चुके। चंदन चांदना सरदरुत मूल न मिटी घाम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम। ज्ञान के सूरज की गल की सी, मिट्टी धुंध जग चानण होआ दी गल, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ये गल आपां विचार कर चुके हैं। गुरु के ज्ञान तो बिना, गुरु के बख्शे हुए ज्ञान तो बिना इंसान आत्मिक जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। या यह कह लीए कि जिहड़ा केवल ज्ञान है वो ठंडक तो बिना हनेरी वर्गा है। केवल ज्ञान ठंडक तो बिना हनेरी वर्गा है। बिल्कुल उसी तरह जिवें सूरज की ज्ञान की चंद्रमा के उत्ते लाइट पैन तो बिना चंद्रमा की अपनी हालत होंदी है। भाव दोनों चीज़ों का इकट्ठा होना बड़ा जरूरी है, जिहड़ी सिद्धा नूं गुरु पातशाह गल समझाउंदे। गुरु साहब जी ने भी दस्सिया काल नूं संघारन दी, खत्म करन दी जुगती केवल गुरु दे रस भरपूर शब्द विच अपने आप नूं समा लेना है, लीन कर लेना है।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੋ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੀਤਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 49ਵੀਂ ਜਾਂ 50ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। तो इस पौड़ी की जो शब्दावली है वो है नाम तत् सब ही सिर जापै बिन नावे दुख काल संतापै तत्तो तत् मिले मन माने दूजा जाए इकट घर आने बोले पवना गगन गरजे नानक नेचल मिलन सहजे बोले पवना गगन गरजै नानक नेचल मिलन सहजे। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 50ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਧੋ ਨਾਮ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ, ਸਚਾਈ। ਸਭ ਹੀ ਸਿਰ, ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਪਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਪਾਂ ਸਿਰ ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਪਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਪ, ਜਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੋ ਤੁਸੀਂ ਧੂਣੀਆਂ ਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਪਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਹੈ, ਜਪਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ
परमेश्वर की प्राप्ति के जिहड़े साधन हैं वो कठिन तप करने, यज्ञ करने, देव पूजा करनी, अनेकों तरह के पुण्य दान करने, तीर्थां ते रटन करना, तीर्थां ते जाके अपना वासा कर लेना, कठिन कठिन मुश्किल औखे औखे ढंगां नाल शरीर नूं खत्म करने की जुगती एक तरह ये दसदे हैं। ये दसदे हैं तो गुरु पातशाह जी ने इन्हां नूं देखिया भी जोगियां दी गल जदों आई भी इन्हां दा मत की है। कहते इन्हां दा मत जोगा भी हठ योग किवें हुंदा। हठ योग कि शरीर नूं इन्ने कष्ट दिते जाण, शरीर नूं इन्ना तंग कीता जाए, इन्ना ताया जाए, शरीर नूं इन्ना ता लिया जाए, इन्ना कर लिया जाए कि ये दुख वड्डे तो वड्डा सहन के काबिल बन जाए। अपने शरीर नूं दुख देण दे इस ढंग नाल इहदा है। ये आत्मा बलवान की गल नहीं करते, शरीर नूं दुख दे के ही दुख सहन की ताकत जिहड़ी है वो लभना चाहुंदे ने। ये समझते ने भी जो अपने शरीर नूं जे दुख दे लईए ते संसार विच आए हुए दुख जिहड़े ने वो महसूस नहीं होणगे। इन्हां दा विचार है भी शरीर नूं दुख देण नाल ही मन की शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जोगियां ने मुक्ति लई नंगे नंगे शरीर विच सर्दी की रुत विच बाहर बैठे रहना, बर्फां दे विच जाके अपने आसन कर लेने, गर्मियां विच अग दे दुआले बैठना, सर्दियां विच ठंडे पानी च खड़े होके एक लत्त दे भार खड़े होके जप तप करना, कदी पुठे लटक लेना ते कदी होर साधन वरत के ये परमेश्वर की बंदगी करते हैं। कदी भुखे प्यासे रहिंदे ने, कदी जंगलों में तुरे फिरते हैं। ये अनेकां ही कर्म जिहड़े जोगी करते सन। एक ये भी विचार मन्निया जाता सी कि किसी खास स्थान ते जाके जिन्हां नूं पवित्र कहा कि सत्कारिया जाता सी, उत्थे पुण्य दान इशनान करके अपने शरीर नूं त्यागया जावे, शरीर नूं जाके उत्थे अपने आप को खत्म कर लिया जाए तो फिर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हां दे विचों ये बनारस का शहर जिहड़ा है उहदा नाम भी बड़ा प्रचलित सी। गुरमत विच निर्वाण पद जां सहज पद जां सहज की अवस्था जां तुरिया पद की अवस्था जां आनंद की अवस्था जां चौथा पद प्राप्त करने का ढंग नहीं दस्या। गुरमत ने इन्हां नालों वखरा ढंग दस्या है और ना ही गुरमत ने यह दस्या भी ना ढंगा एक जिहड़े ढंग हैं इन्हां नाल शांति की प्राप्ति हो सकती है। गुरमत का विचार जो गुरमत का सिद्धांत यह है भी मानसिक शांति का संबंध अंदरले मन नाल है, शरीर नाल नहीं। जे मन का झुकाव बाहरमुखी रहा, अंतर्मुखी ना होया तो फिर ये बेलोड़े तप कष्ट जप तप इन्हां दी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो इस तरह का हो गया जिवें सप नूं मारन की थां ते सप की खुड नूं बाहरों बंद कर दईए तो सोचिए भी हुण सप बाहर नहीं निकलेगा। ये तो इस तरह की गलबात हो गई। गुरु पातशाह जी ने आसा राग विच एक उदाहरण भी दी है, कहते वर्मी मारी साप ना मरई नाम ना सुनी डोरा। बरमी मिट्टी बाहरली खुड जिहड़ी सप दी है उहनूं बंद कर दिओ ते इह सोच लईए सप मर गया। कहते ना शरीर नूं कष्ट दे लईए ते सोच लईए रब मिल गया। गुरु साहब कहते नहीं, इस ढंग नाल ही मिलनी। वर्मी मारी साप ना मरे त्यों निगोरिया कर्म कमाए, ये गुरु रामदास महाराज का बचन है।
भी वर्मी मार के सप मरदा नहीं, ये निगुरा बंदा भी इहो जिहे काम करदा रहिंदा है, भुलेखे च पिया रहिंदा है। ते गुरमत अनुसार सारे ही जिहड़े मुश्किलां दी जां पुआड़े दी जड़ जिहड़ी ओह मन है, मन की भटकना खत्म करन नाल ही आत्मक शांति मिल सकती है। होर कोई साधन नहीं है जिस नाल मनुख नूं मन की शांति जिहड़ी ओह मिल जाए। मन की भटकना नूं खत्म करन लई अपने मन नूं परमेश्वर दे रज़ा विच लियाउणा बड़ा जरूरी है। हुक्म रजाई चलन की जाच आनी बड़ी जरूरी है। परमात्मा की रजा विच आउण नाल उहदा हुक्म अनुसारी बनन नाल मनुख परमेश्वर दे नेड़े हो जाता है ते उहदे भाणे नूं आई हुई औकड़ नूं दुख सुख नूं हर चीज नूं मिठा करके मन लैंदा है। उहदे अंदरों ये बोल निकलते हैं, जे दुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। प्रेमा भगती तो बिना परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंदी, नाम विच जुड़न तो बिना परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंदी। भगत नामदेव जी ने रामकली राग विच एक शब्द लिखिया है, जिथे इस सिद्धांत नूं बड़े प्यार ते बड़े सत्कार नाल दस्सिया गया भी किहड़े-किहड़े कर्म कांड हन भी जिहड़े इंसान इत्थे करदा है धर्म दे नां ते कीते जांदे ने, पर उहदे विचों धर्म दा जन्म नहीं हो सकता। भगत जी रामकली राग दे शब्द विच दसदे हन, बनारसी तप करै उलट तीरथ मरै। इत्थे विश्राम का खास ख्याल रखना। आम तौर पर असीं पाठ करते हैं बनारसी तप करे उलट तीर्थ मरे, कोई अर्थ नहीं निकलता। बनारसी तप करे उलट तीरथ मरे। बनारस विच जाके उल्टा लटक के उत्थों दे पांडे कहंदे सन भी इत्थे दरख्त दे नाल उल्टे लेट जाओ, सारा कुछ सानू दान कर दिओ ते इत्थे बनारस विच मर जाओ ते तुहानू मुक्ति मिल जाएगी। बस इहो ही गुरु पात भगत नामदेव जी ने वो उदाहरण साडे सामने रखी। कहंदे तीर्था ते जाके मर जाए, उल्टा होके बनारस विच तप कर लवे, अगन दहे काया कलप कीजे। काया कलप कीजे दा अर्थ भी अपने शरीर नूं बुढ़ा ही नहीं होण देना, अपने शरीर की काया नूं जिहड़ा है उसे तरह रखना। जोगियां दे विच गल है, जोगी कई कई साल अपनी उम्रां नूं लंबा कर लेंदे सन, कई कई वरेस कई कई साल जींदे रहिंदे। गुरु भगत जी उहदा नक्शा खिच रहे। कहंदे अगन दहै काया कल्प कीजे, असमेत जग कीजे, सोना गर्भ दान दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजै। ਇਹਦੀ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤੈ ਲੀਜੈ। ਓਏ ਪਖੰਡੀਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ। धर्म तो यह समझाता है कि परमेश्वर की बंदगी तो बिना परमेश्वर नाल मिलाप नहीं हो सकता। गुरमत ने भी यही मार्ग दसिया कि परमेश्वर का मिलाप जिहड़ा है वो नाम तो बिना नहीं हो सकता। तो गुरु साहब जी ने जिहड़ी गल सानू समझाई बाणी दे विच भी वाहिगुरू दे नाल अभेदता प्राप्त करके दुख सुख नूं इक्को जिहा समझन ते विकार रहते जिंदगी जीवन नाल ही मुक्ति प्राप्त हुंदी है, होर कोई साधन मुक्ति दा नहीं है। सिक्खी मार्ग ते चलण नाल, सिक्खी रस्ते ते चलण नाल ये मनुख इस अवस्था विच ही, इस जीवन विच ही मुक्त अवस्था नूं प्राप्त हो जाता है। जदों दुख सुख तो उपर, बंधना तो छुटकारा, जिथे ये जीवन विच मुक्त हुंदा है उत्थे दी आत्मा भी फिर परम आत्मा विच लीन हो जाती है। जदों जीवन की यात्रा पूरी हुंदी है, उसका आवागमन खत्म हो जाता है। गुरमत दी मुक्ति का मार्ग यह है
कई बार असी इत्थे तक ही सीमित हो जाते हैं भी नहीं बस जी इत्थे जींदे मुक्ति है, मुक्ति है, लेकिन जीवन खत्म होने के बाद भी उहदा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाना भी ये सब तो वड्डी मुक्ति है जिहड़ी गुरु पातशाह ने गुरबाणी भी दिती है। पर दूजे पासे जे शरीर नूं कष्ट देण नाल गुरु साहब जी ने बाणी च बार बार कहा भी ये मन दे विच कदी भी जिहड़ा है वो टिकाव नहीं आ सकता, ना ही मन दे विच कदी कोई टिकाव बनता है। भाई गुरदास जी ने भी एक बार लिखी 21वीं वार की 15वीं पौड़ी विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कहते हैं भी मनुख लखां तीर्थां दे उत्ते तुरिया फिरे, करोड़ा ही धार्मिक पुरबां दे जाके यात्रा करता रहे, देवी देवते की साधना करी जावे, उन्हां दी सेवा विच जिंदगी ला देवे, जप तप संजम ते होर ढंग वरतदा रहे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जग करे, अग्नि की पूजा करे, भोग लवावे, मूर्तियां नूं वर्त रख लवे, होर दान देवे, अपने आप नूं सोना दान कर देवे, इस्त्री दान कर देवे, पर यह परमेश्वर की दरगाह विच यह पखंड नहीं जाता। इहनूं पखंड का नाम दिता भाई गुरदास जी ने। भाई गुरदास जी उत्थे बचन करते कहते ने तीर्थ लख करोड़ पुरबी नावना, देवी देव स्थान सेव करावना, जप तप संजम लख साध सदावना, होम जग नहीं वेद भोग लगावना, वर्त नेम लख दान कर्म कमावना, लो बाली दरगाह पखंड ना जावना। परमेश्वर की दरगाह विच पखंड नहीं जाता। ये सारा पखंड की गल जिहड़ी है भाई गुरदास जी ने की। तो ये गुरु नानक साहब हुण जोगियां नूं भी इहो गल समझाउंदे भी जोगियो सिद्धो तुसीं ये कहंदे हो कि असीं इस ढंग नाल मानसिक शांति प्राप्त कर लैंदे आ, पर इस ढंग नाल मानसिक शांति नहीं मिल सकती, ना ही मन जिहड़ा है वो परमेश्वर दे नेड़े हो सकता है, ना ही मन ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਜਣਾ है। गुरु नानक देव महाराज ने भी इस गल की पुष्टि की है भी जे मनुख अग विच अपने आप नूं साड़ लवे तो रत्ती रत्ती करके अपना शरीर नूं कटा लवे, पर नाम दे बराबर कोई चीज नहीं है। सतगुरु का एक बचन श्री राग में आउंदा गुरु नानक देव महाराज का, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 62 के उत्ते तन बैसंतर होमिया एक रत्ती तूल कटाए, तन मन समझदा जे करी आंदिन अगन जलाए, हर नामे तुल ना पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए। इन्हां चीज़ां दी वैल्यू गुरु नानक साहब कहते है नहीं। तन बैसंतर होमिया एक रत्ती तूल कटाए, तन मन समझदा जे करी आंदिन अगन जलाए, हर नामे तुल ना पूजई जे लख कोटि कर्म कमाए। फिर कहते अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए, तन हिमैचल गालिए पी मन ते रोग ना जाए, हर नामे तुल न पुजही सब डिठी ठोक बजाए। कहते मैं तो ठोक बजा के गल कहना और वेख लिया मैं कि परमेश्वर दे नाम दे बराबर ये चीज़ां की कोई वैल्यू नहीं। तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने ये जिहड़ी गल समझा दी भी हे जोगियो शरीर नूं कट के रत्ती रत्ती करके भी छोटा छोटा करके भी अग दे विच पा दईए, हवन किया जाए, अपने शरीर ते मन नूं हवन की समग्री बना लिया जाए, इन्हां नूं अग विच साड़ दिता जाए, इहो जे होर लखां करोड़ां तप कीते जाण तां इह कर्म भी परमात्मा दे नाम की बराबरी नहीं कर सकते। सिर उत्ते आरा रख के शरीर नूं दो फाड़ करा लिया जाए, जिवें बनारस विच रिवाज सी भी जिहड़ा शरीर नूं दुफाड़ करा लैंदा वो मुक्ति नूं प्राप्त कर लैंदा है।
ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗੀਓ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਪਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬੋ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬੋ ਭਾਂਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਪ। ਸਿੱਧੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਪ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਜਪ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ ਲੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਪ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਪ ਹੈ। ਤਪ ਜੀਵ ਦੀ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਲਿਖ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਬਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਹਿਵੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਧਨਾੜ ਹਨ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਾਗਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਪ ਕਾਗਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨਿਧਾਨ, ਸੇ ਧਰਮਵੰਤ ਦਿਸੇ ਘਰ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਧੰਨੀ ਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਉਰਾ ਮੁਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀਏ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो इत्थे हुण गुरु नानक साहब जी ने होर व्याख्या की। पहले दो जोगियां दे सवाल जो 48वीं पौड़ी विच पूछे, जिहड़ी 49वीं पौड़ी विच गुरु पातशाह ने जवाब दिता, हुण नाम की महानता नूं होर खोल के बयान कर रहे हैं। नाम तत् सब ही सिर जापै, प्रभु दे नाम दी सच्चाई हिरदे विच सही करनी, ना सारे जपां दा शिरोमणी जाप है। इहो ही जाप है। जदों इह असलीयत समझ आ जाए, जदों हिरदे विच नाम दा वासा हो जाता है, फिर मौत दा भै भी मुक जाता है। पर बिन नाम दे वासे तो बिना बिन नाम है दुख काल संतापै। संतापे का अर्थ है दुखी करदा। भी नाम तो बिना, परमेश्वर की याद तो बिना मौत का भै हर वेले सताउंदा रहिंदा है। मौत का डर हमेशा बनिया रहिंदा है। पहला सवाल सी ना, डर किवें मुके? कहंदे इक्को ही ढंग है कि इंसान परम पिता परमेश्वर की याद विच जुड़िया रहे। जदों शब्द का वासा, नाम का वासा उहदे हिरदे विच हो जाएगा, उदों काल नहीं सताएगा। पर जे मनुख नाम तो बिना कोई होर कर्म करता रहे तो उहदे तो मौत का भै दूर नहीं हो सकता, जब तक ये असलीयत समझ नहीं आती कि केवल नानक के घर केवल नाम का सिद्धांत समझ नहीं आता। नरक के घर केवल नाम की महानता है, और कोई कर्म कांडां की महानता नहीं है। कर्म कांडां नाल रब नहीं मिलता, परमेश्वर नहीं मिलता, ना ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। जाप सारे जपां दा जाप नाम है, उसकी याद है। नाम की है? याद, चिंतन। नाम कोई विशेष शब्द का नाम नहीं है। जिहड़ी चीज सानू परमेश्वर दे नेड़े कर देवे वो नाम है। वो भावें बाणी पढ़ के कर लईए, भावें वाहिगुरू दा सिमरन करके कर लईए, भावें कीर्तन विच साडी सुरत जुड़ जाए, भावें विचारां विच असीं अपने आप नूं लीन कर लईए, सब नाम है जे असीं परमेश्वर दी नेड़ता प्राप्त कर रहे हां। ये नाम है। बिन नामे दुख काल संतापे। परमेश्वर दे नाम तो बिना तो मौत का डर दूर ही नहीं हुंदा। जे नाम नूं भुल जाइए तो फिर सारे ही दुख मनुख नूं आ घेरदे हन। लखां होर उपा करी जाइए, उन्हां दी कोई कीमत नहीं पैंदी परमेश्वर दे दर दे उत्ते, ना ही मनुख दे आत्मिक जीवन नूं बलवान जां उच्चा कर सकदे हन। गुरु महाराज कहते जिसनों नाम मिल विसर जाए, असल विच गरीब वो है। वो गरीब नहीं जिहदे कोल धन नहीं है, गरीब वो है जिहदे कोल नाम रूपी दौलत नहीं है। वो गरीब है। जिहड़े नूं नाम विसर जावे वो बार बार जोना विच पैंदा है, बार बार जमदा ते मर जांदा है, क्योंकि उन्हें अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। मौत का डर उहदे सिर ते हमेशा ही खड़ा है। गुरु अर्जन देव महाराज का बचन है रामकली की वार विच, सभे दुख संताप तुदों भुलिया। जे तेनू भुल जाइए तो सारे दुख संताप आ घेरदे हन। जे कीचन लख उपाव तां कहीं ना भुल गया, होर पा दी कोई वैल्यू ही नहीं। जिसनों विसरै नाओ सो निर्धन कांडिया, जिसनों विसरे नाओ सो जोनी हांडिया। जिस कसम ना आवे चित तिस जम डंड दे। भाव मौत का डर हमेशा ही है। सजा ना ये भी बड़ी वड्डी सजा है। बहुत सजाए पिया देश लम्मे की गल है। जूना च पैना, गर्भ जोन च आउणा, बार बार जमना ते मर जाना सजा है। जिस खसम ना आवी चित रोगी से गणे, वो अंदरों भी रोगी हैं, बाहरों भी रोगी हैं।
ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਸਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਖਸਮ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਸੋ ਖਰੋ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਸੋਈ ਦੁਹੇਲਾ ਜਗ ਜਿਨ ਨਾਉ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਸਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੜ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਗਤ ਮੂਆ। ਕਿਹਦੇ ਚ? ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਅਜਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁੱਖ ਲਗਾ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਭਾਵ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਬ ਮਾਰਸੀ ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸ਼ਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦੁੱਖ ਕਾਲ ਸੰਤਾਪੈ। ਸੰਤਾਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਤਤੋ ਤਤ, ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿੰਦ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਤਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਰਵੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਦ ਸਤੇ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਤੀਜਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਤ ਵਿੱਚ ਤਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀ। ਤੂੰ ਮਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਤੋ ਤਤ ਮਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ, ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਾਮ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮਹਿੰਗਿਓ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਔਰ ਮੈਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਿਓ ਔਰ ਧਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਵੇ। ਧਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕ ਜਾਏ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿੱਧੋ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮਹਿੰਗਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰ ਹੋਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਕਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਤ ਤਤ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਤ ਵਿੱਚ ਤਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਘਰ ਆਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿੱਥ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਮਨੁੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ? ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਬਾਰਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਚੋਂ ਭਉ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਚੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਿ ਮਨ ਚੋਂ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਨੀ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮਨ ਮੇਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹਟਦਾ? ਅੱਜ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੀਵਾ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਲ, ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂੰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਹੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘੜ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੇ, ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ,
ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਜੱਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਅਧੀਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਜਾਏ ਇਕਤ ਕਰ ਆਨੇ। ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੈ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਪਵਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਪਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ? ਗਗਨ ਗਰਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਗਨ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖੈ। ਨਾਦ ਕਹਾਂ ਜੋ ਸੁਮਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਧੋ ਪਰਮ ਹੰਸ ਲੈ ਸਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਬਾਬਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਰੋਲਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗਗਨ ਚ ਆਕਾਸ਼, ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਗਗਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਮਤਲਬ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਗਗਨ ਨਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਰਖਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ
बोलते ते कहांगे देही के संग रहते। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਪਵਨ ਗਰਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ, ਉਹਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੇ ਭਾਈ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਸੀ ਇਹ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਬਾਬਾ हे बाबा बोलते ते कहांगे देही के संग रहते। सुरत माए जो नृत्य करते, ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੋਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ, ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ। ਦੱਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੋਹ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੁਰਨੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, 480 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਪਵਨਾ ਗਗਨ ਗਰਜੇ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਗਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੇ। हे ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਮਿਲਨ ਸਹਜੇ, ਵਾਹ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਚ ਟਿਕਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਉਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੱਤ ਤੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਖਾੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੋਗੀਓ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਧੋ ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਲੇਪ ਸਹਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।